ప్రేక్షకులకు వీక్షకులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఘనంగా ఈద్ ఉల్ ఫితర్ ఈద్గాకు భారీ సంఖ్యలో తరలి వెళ్లిన ముస్లింలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించిన ప్రత్యేక నమాజులు. ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పెన్షన్ల పంపిణీ పగడ్బందీగా జరగాలి. జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్. చిత్తూరు DCHS గా పద్మాంజలి దేవి ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఉన్నతాధికారులు. వార్తలోని వివరాలు. శరీరాన్నే కాదు పాపాన్ని శుష్కింప చేసుకోవాలి. ఆహారాన్ని కాదు అపసవ్య ధోరణులను ఆపేయాలి. మనస్సును చెడు ఆలోచనలకు దూరంగా ఉంచాలి. అదే ఉపవాసం. అలాంటి ప్రార్థనే దైవ సమ్మతం. ఇదే రంజాన్ ఇచ్చే సంకేతం. నెల రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాస దీక్షల్లో ఉన్న ముస్లింలు సోమవారం రంజాన్ పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అంజుమన్ కమిటీ పర్యవేక్షణలో ఈద్గా మైదానంలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసి ఈద్ ఉల్ ఫితర్ను జరుపుకున్నారు. ముస్లిం సోదరులు పుంగనూరు పట్టణంలోని పోస్టాఫీస్ కార్యాలయం నుంచి సామూహికంగా అల్లాహ్ అక్బర్ అంటూ ఎన్ఎస్పేటలోని ఈద్గా మైదానానికి భారీ సంఖ్యలో చేరుకున్నారు. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ఈద్గాలో సామూహిక ప్రార్థనలు చేస్తూ అందరికీ అంతా మంచి జరగాలని భక్తి శ్రద్ధలతో చిన్న పెద్ద అందరూ అల్లాహ్ను ప్రార్థిస్తూ ప్రత్యేక నమాజ్ చేశారు. لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ఈ సందర్భంగా మత గురువులు మాట్లాడుతూ సాటి వారికి సాయపడాలనే స్ఫూర్తిని ప్రవక్త మహమ్మద్ ఆదేశానుసారం కొనసాగించడం రంజాన్ విశిష్టత అన్నారు. ముస్లింలు నెల రోజులు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు చేశారు. ఆకలి బాధ ఆకలితో ఉన్నవారికే తెలుస్తుందన్నారు. పేద వర్గాల్లో పట్టెడు అన్నం కోసం పడే కష్టాలు తెలుసుకోవడానికే రంజాన్ ఉపవాసాలను అల్లా తప్పనిసరి చేశారన్నారు. అలాగే ప్రవక్త మానవాళికి అందించిన బోధనలను జనులకు వివరించారు. ये दो ही दिन ईद के दिन है, खुशी मनाने के लिए दो ही दिन मुतय्यन है। अजीब बात यह है कि मुसलमानों के दोनों ईद दोनों के खत्म पर शुक्राने के तौर पर ईद उल फितर मनाई जाती है और इस्लाम ने मुसलमानों को दोनों ईद के मौकों पर बेहतरीन अखलाक की तालीम दी है। अपनी दौलत के जरिए मौज मस्ती करती है, अपनी दौलत को नाजायज कामों में इस्तेमाल करती है, पीने खिलाने गाने बजाने नाच गानों पर अपनी दौलत को जाया करती है। मगर मजहब इस्लाम ने मुसलमानों के लिए दो दिन जोखों में जरूरतमंदों में बेसहारा इंसानों पर आज तुम अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बहनों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पसंद किए हैं, अच्छे से अच्छे खाने पसंद किए हैं, अपने मोहल्लों में
आज तुम्हारी औरतें अच्छे कपड़े पहनकर बेवा बेसहारा औरतों के सामने से गुजरेंगी, जिनका दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। हमारा सहारा भी होता, काश अगर हमारे हमदर्द भी होते। बुजुर्गान मोहतरम, मजहब इस्लाम ने हर मौके पर खैर खाही की तालीम दी है, हमदर्दी की तालीम दी है। मजहब इस्लाम ये एक दूसरे के गम को बांट हाथ रखने का नाम ही इस्लाम है। अहादीस में मदीने मुनव्वरा के एक यतीम बच्चे का वाकया मशहूर है। मेरा और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईद की नमाज के लिए ईदगाह जा रहे थे। मदीने की गलियों में छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद की खुशियां मना रहे थे। उनमें से एक बच्चा उन बच्चों से अलग खड़ा है, जिस्म पर मैले कपड़े ही रास्ते के किनारे खड़े होकर रो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उस मासूम बच्चे के ऊपर पड़ी तो आप बेकरार हो गए, बेचैन हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु माँ बाप जिंदा नहीं, मैं किस पर नाज करूं। आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी सबके साथ ईद की खुशियों में शामिल होता। उस मासूम बच्चे की जबान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुने तो बेचैन हो गए। बहुत सारे सहाबा उस बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़े तो अल्लाह के रसूल फरमाए, नहीं, ये तो मेरा हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे का हाथ पकड़े, घर ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे से कहे, बेटा क्या आपको ये पसंद है कि मोहम्मद आपके बाप हो, आयशा सिद्दीका आपकी माँ हो, फातिमा आपकी बहन हो, हसन हुसैन आपके भाई हो। बच्चा ये सुनना था, खुश हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। आज का ये दिन हमें यह भी पैगाम देता है कि हमने रमजान मुबारक के एक महीने को मुकम्मल इबादत में गुजारा, मस्जिदें नमाजियों से आबाद रहे। कि रमजान गया तो मुसलमान भी मसाजिद से चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बेहतरीन अमल वो है जिस पर इस्तिकामत हो, पाबंदी हो, मुस्तकिल किया जा रहा है। रमजान ने हमारे अंदर इबादतों का शौक पैदा कराया, रमजान ने हम लोगों को बचाया, अपने अमल को बनाया। क्योंकि तक़वा नाम है, जिंदगी गुजारने का नाम ही तक़वा है। और ये तक़वा इबादतों से नहीं आता, इबादत से अगर अल्लाह का मुकर्रम बंदा बनता है, हाँ, इबादत उसके लिए नूरुन अला नूर होते हैं। हदीस में आया है, एक मर्तबा हज़रत सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो औरतों की जिंदगी को रखकर पूछे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत ज्यादा इबादत करती है, ज्यादा नमाज पढ़ती है, ज्यादा कुरान की तिलावत करती है, ज्यादा जिक्र करती है, ज्यादा दुआएं मांगती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे तंग आ चुके हैं, वो लोगों को तकलीफ देती है। दूसरी वाले आदमी आए, उनको हजरत जुनैद को ताबी थे, बहुत ज्यादा हकीकत और मोहब्बत थी। एक मर्तबा हजरत के मेहमान बने, रात को हजरत की खानदान में रुके। जब आधी रात गुजरी, అనంతరం పరస్పరం ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని రంజాన్ శుభాకాంక్షల్ని చెప్పుకున్నారు. చివరిగా కబ్రస్థాన్లోకి వెళ్లి పూర్వీకుల సమాధుల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. సిఐ రామ్ భూపాల్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఐ లోకేష్ సిబ్బంది పటిష్ట బందోబస్తు నిర్వహించారు. ముస్లిం సోదరులు ఆహ్లాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో రంజాన్ వేడుకలు జరుపుకున్నారు.
కాసేపు ప్రకటనలు. పుంగనూరు మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ వారి శ్రీ సుగుటూరు గంగమ్మ జాతర ఉగాది మరియు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ శ్రీ సాయి బాలాజీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ పలమనేరు నుండి పుంగనూరు జాతీయ రహదారి టోల్ గేట్ తర్వాత ఆపోజిట్ టు గుడిసెబండ విలేజ్ పుంగనూరు. మన వ్యాపార మరియు రైతు సోదరులకు శుభవార్త. ఆధునీకరించిన శీతలీకరణ సాంకేతికత, అత్యధిక నిల్వ సామర్థ్యం ఇంకా అధునాతన సదుపాయాలతో మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడానికి మన ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్రారంభమైనది. మీ ఉత్పత్తులకు సంపూర్ణ భద్రత కల్పిస్తూ మీ వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందడానికి మన శీతల గిడ్డంగి ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ సిద్ధంగా ఉన్నది. మీ ఉత్పత్తికి ఉత్తమమైన భద్రత ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ పలమనేరు నుంచి పుంగనూరు జాతీయ రహదారి టోల్ గేట్ తర్వాత ఆపోజిట్ గుడిసె బండ విలేజ్ పుంగనూరు. వివరాలకు సంప్రదించండి. మేనేజర్ 9733344458. శ్రీ వెంకటేశ్వర థియేటర్ వారి శ్రీ వెంకటేశ్వర గోల్డ్ ప్యాలెస్ గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ స్కీమ్. మేము కొత్తగా గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ స్కీమ్ ప్రారంభించాము. ఈ స్కీమ్ లో భాగంగా మీ పాత నగ తీసుకురండి, అదే బరువుకు కొత్త నగ తీసుకోవచ్చు. 6 నెలల తర్వాత తరుగు కూలీ లేకుండా తీసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాము, మీ పాత నగకు కొత్త నగ తరుగు కూలీ లేకుండా 6 నెలల తర్వాత తీసుకోవచ్చు. ఈ అవకాశం కేవలం శ్రీ వెంకటేశ్వర గోల్డ్ ప్యాలెస్ లో మాత్రమే. వివరాలకు సంప్రదించండి. ఎస్వి గోల్డ్ ప్యాలెస్, తాజ్ మహల్ థియేటర్ రోడ్, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ పక్కన, పుంగనూరు. మా వాట్సాప్ నంబర్ 8106488916. శ్రీ వెంకటేశ్వర థియేటర్ వారి శ్రీ వెంకటేశ్వర గోల్డ్ ప్యాలెస్ గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ స్కీమ్. మేము కొత్తగా గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ స్కీమ్ ప్రారంభించాము. ఈ స్కీమ్ లో భాగంగా మీ పాత నగ తీసుకురండి, అదే బరువుకు కొత్త నగ తీసుకోవచ్చు. 6 నెలల తర్వాత తరుగు కూలీ లేకుండా తీసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాము, మీ పాత నగకు కొత్త నగ తరుగు కూలీ లేకుండా 6 నెలల తర్వాత తీసుకోవచ్చు. ఈ అవకాశం కేవలం శ్రీ వెంకటేశ్వర గోల్డ్ ప్యాలెస్ లో మాత్రమే. వివరాలకు సంప్రదించండి. ఎస్వి గోల్డ్ ప్యాలెస్, తాజ్ మహల్ థియేటర్ రోడ్, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ పక్కన, పుంగనూరు. మా వాట్సాప్ నంబర్ 8106488916. తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం ఏప్రిల్ 1వ తేదీన లబ్ధిదారుల ఇంటి వద్దకే ఉదయం 7 గంటల నుంచి పంపిణీ చేసేలా సంబంధిత అధికారులు పర్యవేక్షించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ ఆదేశించారు. సోమవారం టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఏప్రిల్ 1వ తేదీ ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పెన్షన్ల పంపిణీకి సంబంధించి ఎంపీడీఓలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, ఇతర సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పెన్షన్ల పంపిణీలో భాగంగా ఏప్రిల్ 1వ తేదీన లబ్ధిదారుల ఇంటి వద్దనే పెన్షన్ మొత్తాన్ని ఉదయం 7 నుంచి పంపిణీ చేసేందుకు అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలో 2,65,067 మంది పెన్షన్దారులకు 112.79 కోట్లు ఏప్రిల్ మాసంలో పెన్షన్లు పంపిణీ చేయాలని 1వ తారీఖునే 100% పంపిణీ చేసేలా అందుకు అనుగుణంగా అధికారులందరూ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అలాగే పెన్షన్ పంపిణీకి నిర్దేశించిన సిబ్బంది తప్పకుండా మంగళవారం ఉదయం 7 గంటలకు పెన్షన్ల పంపిణీ ప్రారంభించాలన్నారు. పెన్షన్ పంపిణీదారులకు మొదటి 4 గంటల్లోపు పంపిణీ పూర్తి చేసేలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని, ఎక్కడ ఏ ఒక్క పొరపాటు జరగకుండా పెన్షన్ల పంపిణీ పారదర్శకంగా పకడ్బందీగా జరగాలని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. గత నెలలో వివిధ కారణాలతో పెన్షన్ తీసుకోని వారికి ఈ నెలలో మొత్తం పెన్షన్ పంపిణీ చేయబడుతుందన్నారు. పెన్షన్ పంపిణీ సమయంలో ముందుగా పెన్షన్ లబ్ధిదారునికి నమస్కారం చేసి గౌరవంగా పెన్షన్ పంపిణీ చేయాలన్నారు. పంపిణీకి కేటాయించిన సిబ్బంది నిర్ణీత సమయానికి ముందుగానే పెన్షన్ పంపిణీ ప్రదేశానికి చేరుకుని నిర్దేశించిన సమయానికల్లా పెన్షన్ పంపిణీ ప్రారంభించాలన్నారు. ఎంపీడీఓలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు పకడ్బందీగా పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగేలా పర్యవేక్షించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. హిందూ సత్యధర్మ దివ్యజ్ఞాన జ్యోతి ఆధ్వర్యంలో పురస్కారాలను అందివ్వనున్నట్లు సంస్థ వ్యవస్థాపకులు వెంకటేష్ తెలిపారు. సోమవారం పుంగనూరు పట్టణంలోని త్యాగరాజస్వామి వారి ఆలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ కార్యక్రమం త్యాగరాజస్వామి వారి ఆలయంలో జరుగుతుందని చెప్పారు. కార్యక్రమానికి సంబంధించి వివరాలు తెలిపారు. దివ్యజ్ఞాన జ్యోతి గౌరవ సలహాదారులు, ఆర్యవైశ్య అధ్యక్షులు కెర్లేపల్లి బాలసుబ్రహ్మణ్యం మరియు హిందూ సత్యధర్మ దివ్యజ్ఞాన జ్యోతి, ఇండియన్ నేచర్ అండ్ కల్చర్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో, ముఖ్యంగా నాయ బ్రాహ్మణుల పుంగనూరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉగాది విశ్వాసు ఉగాది సందర్భంగా
పుంగనూరు పట్టణంలో సమాజంలో వివిధ రంగాల్లో సేవలు అందించిన వారికి ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలు రేపు అనగా 1/4/2025 తేదీన పురస్కారాలు అందించడం జరుగుతుంది. వీరిలో శ్రీమతి కోడూరు సుమనశ్రీ జీవిత సాఫల్య, శ్రీమతి డాక్టర్ విజయ్ కుమారి, డాక్టర్ ప్రభాకర్ గారు జీవిత సాఫల్య, శ్రీ ఎన్ ముత్యాలు గారు కేసీటీవీ అధినేత జీవిత సాఫల్య, శ్రీ సుట్లూరు వెంకటరమణ గారు ఈనాడు విలేకరి విశిష్ట సాహిత్య సేవ, శ్రీ ఉదయ్ కుమార్ గారు ఈనాడు విలేకరి విశిష్ట సాహిత్య సేవ, శ్రీ కమలాకర్ గారు ప్రభుత్వ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గారు జ్ఞానజ్యోతి పురస్కారం, శ్రీ వేణు గారు హెడ్ మాస్టర్ జ్ఞానజ్యోతి పురస్కారం, హిందూ జాగరణ సమితి కమిటీ సేవారత్న పురస్కారం. కరోనా సమయంలో వీరు దహన క్రియలు ప్రారంభం చేసినారు కాబట్టి వీరికి పురస్కారాలు ప్రకటించబడింది. అలాగే నాయి బ్రాహ్మణ ప్రముఖులచే రేపు కచేరీ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది, వారికి కళారత్న పురస్కారం ఉంటుంది. ఇంకా నాయి బ్రాహ్మణుల ప్రముఖులు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వారు టీటీడీ బోర్డు పాలక మండలి సభ్యులు వైద్యం శాంతారాం గారు, పాలక మండలి సభ్యులు నరేష్ కుమార్ గారు, అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కార్యదర్శి మేనేజరు గంగులప్ప గారు, ప్రకాష్ గారు, ఇట్లా బాలప్రకాష్ గారు, ఇట్లా నాయి బ్రాహ్మణుల ప్రముఖుల్ని సన్మానించుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే విద్యార్థులకి లలిత కళలు, సంగీతం, సాహిత్యం, నాట్యం, శిల్పం, చిత్రలేఖనం ఈ విధంగా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. రేపు ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయవలసిందిగా మరొకసారి మీకందరికీ హృదయపూర్వకంగా విన్నవించుకుంటూ, చిత్తూరు జిల్లా ఆసుపత్రిలో సేవల సమన్వయ అధికారినిగా పద్మాంజలి దేవిని నియమిస్తూ ఆదివారం ఉన్నతాధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 8 మందికి ఉద్యోగ ఉన్నతులు కల్పించి డీసీహెచ్ఎస్గా పోస్టింగులు ఇచ్చారు. చిత్తూరుకు పుంగనూరు ఏరియా ఆసుపత్రిలో సివిల్ సర్జన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ పద్మాంజలి దేవికి పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుత ఇన్ఛార్జ్ ప్రభావతి దేవి గతంలో పనిచేస్తున్న నగరి ఏరియా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్గా వెళ్లనున్నారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు. పుంగనూరు మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ వారి శ్రీ సుగుటూరు గంగమ్మ జాతర ఉగాది మరియు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ శ్రీ సాయి బాలాజీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ పలమనేరు నుండి పుంగనూరు జాతీయ రహదారి టోల్ గేట్ తర్వాత ఆపోజిట్ టు గుడిసెబండ విలేజ్ పుంగనూరు. మన వ్యాపార మరియు రైతు సోదరులకు శుభవార్త. ఆధునీకరించిన శీతలీకరణ సాంకేతికత, అత్యధిక నిల్వ సామర్థ్యం ఇంకా అధునాతన సదుపాయాలతో మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడానికి మన ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్రారంభమైనది. మీ ఉత్పత్తులకు సంపూర్ణ భద్రత కల్పిస్తూ మీ వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందడానికి మన శీతల గిడ్డంగి ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ సిద్ధంగా ఉన్నది. మీ ఉత్పత్తికి ఉత్తమమైన భద్రత ఎస్ఎస్బి కోల్డ్ స్టోరేజ్ పలమనేరు నుంచి పుంగనూరు జాతీయ రహదారి టోల్ గేట్ తర్వాత ఆపోజిట్ గుడిసె బండ విలేజ్ పుంగనూరు. వివరాలకు సంప్రదించండి. మేనేజర్ 9733344558. తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం. పరోపకారానికి సహనానికి ప్రతీకగా నిలిచే రంజాన్ పర్వదినాన్ని సోమవారం పుంగనూరులో సున్నీ అంజుమన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ముస్లింలు భక్తి శ్రద్ధలతో పండుగను జరుపుకున్నారు. పట్టణంలోని తపాలా శాఖ కార్యాలయం నుంచి సామూహికంగా ముస్లింలు అల్లాను ప్రార్థిస్తూ ఎన్ఎస్పేట బసవరాజ బాలుర జూనియర్ కళాశాల మైదానానికి చేరుకున్నారు. అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్, లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు, అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్, లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు, అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్. మైదానంలో భక్తి శ్రద్ధలతో అల్లాను ప్రార్థిస్తూ ప్రత్యేక నమాజ్ చేశారు. Allah
الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم మత గురువులు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ
సౌభ్రాతృత్వం, సహనం, శాంతి, సమానత్వం, దాతృత్వం వంటి సుగుణాలు రంజాన్ పండుగకు చిహ్నాలన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఉన్నత మానవీయ విలువలు పాటించాలని, ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. సమాజ ప్రగతి, మానవాళి జీవితాలను సన్మార్గంలో నడిపేలా పవిత్ర ఖురాన్ బోధనలు దోహదపడతాయన్నారు. एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़ लिया जाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिhi सल्लि अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर ही के बाद इंशाअल्लाह हम आप गले मिलेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे। किस चीज की? हमने ईद उल फित्र की नमाज अदा कर ली, उस चीज की हम और आप गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे। थोड़ी देर बर्दाश्त करें, आधे घंटे से पहले इंशाअल्लाह अपने गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। आज का जो दिन है वो ईद उल फित्र का दिन है। कुरान में मेहनत और सब्र करते हुए अल्लाह की इबादत की, उसी के बारे में कुरान मजीद में फरमाया बेशक वो मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुआ। थोड़ी देर हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको क्या दर्श दिया, नमाज ईद उल फित्र अदा करने का तरीका हमने क्या दिया। सहाबा इकराम की जिंदगी का तरीका क्या था कि उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज तो अदा की, लेकिन ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के साथ उन्होंने क्या क्या कुर्बानी की है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का दिन मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है। हर रोजेदार को आज अल्लाह तबारक तआला इनाम व इकराम से नवाजता है। रात नहीं लैलतुल जायज़ा की उसी को वो मिलता है। अल्लाह की रहमत हर दिन बरसता, लेकिन किसको मिलता किसको नहीं मिलता वो रब ही जाने। बस उसी बुनियाद पर हम आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अल्लाह ताला हमें आज जो है अपने रोजे का और अल्लाह के माह मुबारक की मेहमान नवाजी की हमने उसकी मजदूरी अदा करे। मैं बनकर उम्दा लिबास बनकर मस्जिद में ईदगाह में आए ईद की नमाज के लिए, लेकिन कभी हमने और आपने गौर किया इस लिबास से सुथरा में क्या रखा हुआ है, इस लिबास के अंदर क्या ऐसी चीज है कि इतनी खुशी आए कि आदमी अगर आज देखेगा और देख कर कह देगा कि आज मुसलमानों का ईद का दिन था इसलिए उन्होंने अच्छा कपड़ा पहना। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी थे। ईद के दिन एक पुराने कपड़े को आप लिबास से दर फरमाए और आप ईद की नमाज के लिए जाने वाले ही थे। जैसे ही हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा बेटा आज तो ईद का दिन है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, नया कपड़ा पहनना चाहिए, खुशी का दिन है मुसलमानों की, लेकिन तुम ऐसे पुराना कपड़ा पहनकर ईदगाह जाओगे, तुम्हारे दोस्त अगर देखेंगे तो तुम्हें ताना देंगे, कहेंगे देखो हम अपने घर में लजीज खाना पकाएंगे, अपने दोस्त अहबाब को करीब बुलाकर उनसे खुशी हासिल करने के लिए उनको दावत देंगे। लेकिन अगर हम और आप इसी अंदाज से पूरी जिंदगी गुजारता तो क्या ही अच्छा होता। आज के दिन अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनो, ये भी एक बेहतरीन जो है सुन्नत तरीका है कि हम और आप आज की खुशी के दिन जो है बेहतरीन कपड़ा पहनकर अल्लाह की इबादत के लिए जाए, अच्छा खाना खाए। अच्छा खाने खाने के साथ
अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करे, गरीब का भी ख्याल करे, मसाकिन का भी ख्याल करे। आइए मैं एक रिवायत बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपको दुरूद शरीफ पढ़ने का कहता हूँ। आप दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद को सारे लोग पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने की गलियों में खुशी की लहर है, मदीने में खुशी खुशी हो। इस दिन ईद उल फितर के दिन एकदम गली में देखो खुशी। इधर పరస్పరం ఆలింగనం చేసుకుని ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షల్ని తెలుపుకున్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఘనంగా ఈద్ ఉల్ ఫితర్ ఈద్గాకు భారీ సంఖ్యలో తరలి వెళ్లిన ముస్లింలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించిన ప్రత్యేక నమాజులు. ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పెన్షన్ల పంపిణీ పగడ్బందీగా జరగాలి జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్. చిత్తూరు DCHS గా పద్మాంజలి దేవి ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఉన్నతాధికారులు. తిరిగి KCTV వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం.